कोटकपुरा गोलीकांड मामले दे नाल जुड़ी हुई है इस वेले दी वड्डी खबर आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज़ है। कोटकपुरा गोलीकांड मामले दे नाल जुड़ी हुई हाई कोर्ट ने एसआईटी की जांच रिपोर्ट खारिज कर दी है। हाई कोर्ट ने नवी एसआईटी बनाने के हुक्म दिते ने। नवी एसआईटी दे विच कुंवर विजय प्रताप नहीं होंगे और मामले दे विच मुलजम पुलिस मुलाजम गुरदीप पंदेर ने पटिशन दाखिल की सी। नीतिका महेश भी साडे नाल लाइव जुड़ चुकी है। नीतिका की जानकारी है? वड्डी खबर आ रही है कोटकपुरा गोलीकांड मामले दे नाल जुड़ी हुई। बिल्कुल गगन जी, असी आराम आसानी नाल या फिर सिंपल लैंग्वेज से समझाइए तो दस दिए कि पहला एक मामला सीगा बरगाड़ी बेअदबी दा, दूजा मामला सीगा कोटकपुरा फायरिंग केस, तीसरा मामला सीगा बहबल कला गोलीकांड केस। ते कोटकपुरा जिहड़ा गोलीकांड मामला है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਦੀਪ ਪੰਦੇਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। पर जो पंजाब सरकार ने जो कमीशन बिठाया ते उस तो बाद उस कमीशन बिठाने तो बाद उन्हां दे खिलाफ एक FIR दर्ज कर दी गई। FIR नंबर 192 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੀਪ ਪੰਦੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ DGP ਹੈ ਸੁਮੇਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। उस मामले दे विच अज हाई कोर्ट ने एक वड्डा फैसला सुनाया है। हुण तक दी जिन्नी जांच सी हाई कोर्ट ने उसनूं क्वैश कर दिता गया है यानी कि पूरी तरह रद्द कर दिता है। ते नाल ही कोर्ट ने कहा कि नवें सिरे तो SIT गठित की जाएगी जिहदे विच कुंवर विजय प्रताप सिंह नहीं रहणगे। एक वड्डा झटका सरकार नूं लग्गिआ है जिथे सरकार कह रही सी कि सानूं हुण CBI तो डॉक्यूमेंट्स मिल जाणगे ते असीं सारे मामलिਆਂ दी जांच पूरी कर लांगे। पर हुणे एक वड्डा झटका जिहड़ा है कोटकपुरा फायरिंग केस दे विच लग्गिआ। हाई कोर्ट ने साफ तौर ते जिन्नी भी हुण तक जांच होई सी उसनूं क्वैश कर दिता है ते नाल ही कहा कि नवीं SIT गठित की जावे ਜਿਹੜੀ जांच करेगी इस मामले दी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ क्योंकि गुरदीप पंदेर ने मतलब नवे SIT ਦੇ ਮੈਂਬਰ भी ਹੋਣਗੇ। जांच करने वाले अधिकारी अलग होंगे, नवे होंगे और नवे सिरों जांच शुरू होगी। और नवे सिरों जांच शुरू होने का मतलब यही कि लंबा इंतजार इंसाफ के लिए और करना पड़ेगा। बिल्कुल एक लंबा इंतजार जिहड़ा है इहदे विच करना पएगा। नाल ही तुहानूं दस दईए कि एक पंजाब सरकार नूं क्यों असीं वड्डा झटका कह रहे हैं कि किते पंजाब सरकार सोच रही सी 2022 तो पहला चोणां तो पहला असीं इह मामले ते पूरी इन्वेस्टिगेशन कर लांगे क्योंकि 2017 दे विच जे कैप्टन सरकार सत्ता दे विच आई सी तां इह एक मुद्दा काफ़ी ज़्यादा अहम रोल प्ले करके गया सी ते नाल ही कहा गया सी कि असीं इस मामले दे विच इस मामले की जांच मुकाम ते पहुंचावांगे, दोषियों नूं सज़ा दिवावांगे। ये भरोसा जिहड़ा पंजाब सरकार वालों दिता गया सी। पर अज एक वड्डा झटका जिहड़ा लग्गिआ तुहानूं दस दईए कि 2019 जुलाई दे विच गुरदीप पंदेर ते नाल इस मामले दे विच जिहड़े हैड कांस्टेबल सीगे रशपाल सिंह उन्होंने हाई कोर्ट का रुख किया सी ते उन्होंने कहा सीगा कि उस क्लैश के दौरान तां बल्कि असीं इंजर्ड हो गए सीगे ते फिर साडे खिलाफ कार्रवाई क्यों की जा रही है। उन्हां वल्लों कंप्लेंट जिहड़ी आ ओह दित्ती गई सीगी कि प्रदर्शनकारियों ने साडे ते उत्ते अटैक किया ते असीं जवाबी कार्रवाई की। पर जो कमीशन गठित किया गया उन्होंने ते ही कंप्लेंट जी दर्ज कर दी गई कि इन्होंने चाहे वह गुरदीप पंदेर होवे, रशपाल सिंह होवे या फिर साबका DGP सुमेर सिंह सैनी होण, सारे जिहड़े वड्डे ऑफिसर सीगे मनतार बराड़ दी जे गल कीती जावे सारियां नूं आरोपी बनाया गया सी। पर गुरदीप पंदेर वालों यह कहा गया सीगा कि कुंवर विजय प्रताप जिहड़े ना इन्वेस्टिगेशन नहीं सही कर रहे। बिल्कुल नीतिका हरिंदरपाल सिंह चंदूमाजरा हाई कोर्ट ने वड्डा फैसला हाँ नीतिका हरिंदरपाल सिंह चंदूमाजरा साडे नाल जुड़ चुके हैं श्रोमणी अकाली दल तो। चंदूमाजरा जी, हाई कोर्ट ने SIT की जांच रिपोर्ट खारिज कर दी है और नवी SIT बनेगी, नवे SIT के मैंबर होंगे, नवे सिरों जांच होगी। इंतजार भी लंबा हो गया सर। देखो हजे हाई कोर्ट ने अपने फैसले में की लिखिया जजमेंट की कहा ये पढ़न तो बाद ही पूरा रिएक्शन तो उदों ही दिता जा सकता है क्योंकि बड़ा अहम मसला है। पर मैं इन्ना जरूर कहूँगा भी इनू एक्चुअली जिन्नी देर तक एक सियासी नजरिए वालियां ऐनकां ला के इस मसले नू जांच नहीं की जाऊगी उन्नी देर तक जांच इस तरीके लमकदी रहूगी। तो असीं पहले दिन तो यह कहते आ रहे हैं भी इनू अपनी सियासत लई ना वरतो। ये मुद्दा जज्बातां नाल जुड़िया होया मुद्दा ते इस मुद्दे ते निरपक्ष ते जल्द जांच है जिहड़ी
ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਜਾਂਚ ਤੇ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫੇਲੀਅਰ ਆ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਮਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੈਦ ਵੀ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਵੈਦ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੇਲੀਅਰਸ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। नहीं बात ये पंजाब सरकार का फेलियर नहीं है, ये इन्वेस्टिगेशन होंदी रहंदी है। ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰਸ ਆ ਵੀ ਆਨਰ ਦੈਟ ਆਰਡਰਸ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆਰਡਰਸ ਪੜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੜੇ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਟਰ ਰਿਪਲਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਟਸ ਨਾਟ ਫੇਲਿਅਰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸ ਪੱਖ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਬਟ ਵੀ ਆਨਰ ਦਾ ਆਰਡਰਸ ਆਫ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਜਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਕੱਲ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੇਅਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਈ ਐਗਰੀ ਵਿਦ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਟਰ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬਟ ਵੀ ਵੈਲਕਮ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆਫ ਆਨਰੇਬਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ। लेकिन कुंवर विजय प्रताप मतलब इस तरह की अपील एक परिवार दे ਵੱਲੋਂ भी की गई सी कि एसआईटी जो है जांच निरपक्ष करे कुंवर विजय प्रताप उस दे विच ना होण। की लगदा है कि उस अपील का भी असर होया हाई कोर्ट ते? कुलदीप जी हेलो नहीं देखो विदा ਇਹਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਨਾ ਬਿਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਪੜਿਆ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਟ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਮਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸ ਬਣਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪੜੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬਟ ਫੇਰ ਜਾਂਚ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 100% ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੁਣ बहुत इंतजार हो गए सर, बहुत साल हो गए इंतजार करते इंसाफ की मांग कर रहे हैं जो लोग। हेलो हाँ जी सर, नवी एसआईटी के गठन के लिए तेजी के नाल भी काम करना पएगा ना हुण? नहीं नहीं बिल्कुल तेजी नाल काम करना पएगा 100% तेजी नाल काम करना चाहिए भी है। कोई भी इंसीडेंट किते भी हो जाता है ਉਹਦੀ ਫੇਅਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਉਹਦਾ ਜੋ ਵੀ ਫੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹਦੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜੀ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਰ? ਦੇਖੋ ਮੈਮ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੁਣੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਅਜੇ ਉਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਵਿਦਿਨ ਜਾਂਚ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਾਂਚ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਮਲੀ ਇੱਕ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਿਆਸੀ ਮੋਹਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਨੂੰ। ਪਰ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਐਡਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਵੀ ਇਹ ਫੇਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਫਿਰ ਇਹ ਫੇਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਰੋਕੀਆਂ ਸੇਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੋਕੀਆਂ ਸੇਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਮੰਗ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਸੀਗਾ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਪੱਖ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਉਲਝਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 4 ਸਾਲ 4.5 ਸਾਲ ਇਸੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੈਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰੋੜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਦਰਸ਼ਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ इस वेले दी वड्डी खबर के बारे जानकारी दे दी है। कोटकपुरा गोलीकांड मामले के नाल जुड़ी वड्डी खबर है कि हाई कोर्ट ने एसआईटी की जांच रिपोर्ट खारिज कर दी है और हाई कोर्ट ने नवी एसआईटी बनाने के हुक्म दिते ने। नवी एसआईटी दे विच कुंवर विजय प्रताप नहीं होंगे और साडे नाल जिस तरह कि दस्सिया रोड़ी जी साडे नाल जुड़े नितिका महेश्वरी ग्राउंड जीरो तो साडे नाल जुड़े हुए ने क्योंकि ये खबर जो है उन्हां दे थ्रू ही साडे तक सब तो पहला पहुंची। जय कृष्ण रोड़ी जी की जानकारी सर माफ करना की थोड़ा रिएक्शन है सर? नितिका दे कोलों जानकारी होर लेंगे। रोड़ी जी की रिएक्शन है सब तो पहला थोड़ा?
जय किशन रोड़ी जी, आवाज आ रही है? रोड़ी जी तक आवाज नहीं आ रही है। नीतिका, कि कोई होर अपडेट है इस पूरी खबर ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? क्योंकि जो मुलजम पुलिस मुलाजम सी गुरदीप पंधेर, उसने भी पटिशन दायर की सी, उस दे विच की कुछ शामिल किया गया सी? फिर वैद जी कुछ कहना चाहते सी, चंदू माजरा जी ਨੂੰ भी सुनूंगी, पहला तुसी जानकारी दिओ। बिल्कुल गगन, सब तो पहला तो ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੀਡਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕੇਸ ਕੀ ਸੀਗਾ। 2019 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਐਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸੇ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਐਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕੁਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਐਸਆਈਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣੇਗੀ ਉਹ ਕੁਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੋਂ ਬਣੇਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਹਿਲੂ ਸਮਝੋ। ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਕਿਊਜ਼ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਆ ਜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਉਹ ਉਹੀ ਬੇਸ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾ ਗੋਲੀकांड ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਆਧਾਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ, ਕੁਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦਈਏ 2 FIR ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਹੋਈ ਸੀ 129 ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੀਪ ਪੰਧੇਰ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਲੈਸ਼ ਹੋਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਘਾਇਲ ਹੋ ਗਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਜਰਡ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਤਾਂ 192 ਨੰਬਰ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੀਪ ਪੰਧੇਰ, ਰਸ਼ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਮਨਤਾਰ ਬਰਾੜ, ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਲੇਨੈਂਟ ਸੀਗੇ ਉਹ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਬਣ ਗਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੇਸ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਕੁਐਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਗਨ ਨਾ ਭੁੱਲੀਏ 2017 ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮਾਇਆ ਸੀ। ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। चीमा साहब थोड़ा रिएक्शन सर इससे कोई? गगन मेरी गल देखो, हाँ जी सर आ रही है थोड़े कोल वापस जरूर आऊंगी सर, थोड़ी गल जरूर पूरी होएगी। चीमा जी हुणे जुड़े ने, एक रिएक्शन ले लिए सर। देखो 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਫੜੂੰਗਾ, ਜਲਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੂਗਾ, ਜਲਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਅਫਸੋਸ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਬੱਚਾ ਜਾਣਦਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੇ, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੇਸ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਸੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਤੇ ਸੈਕਟਰਸਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਨੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੱਖ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰੱਖਣ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਇੱਕ ਵੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਵੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੱਖ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕੌਣ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੌਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਕੌਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਬਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ठीक है
ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਵੈਦ ਜੀ, ਸਵਾਲ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਚੁਣਾਵੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਊ ਜਾਂ ਇਨਸਾਫ ਵੀ ਮਿਲੂ? ਗਗਨ ਜੀ ਚਲੋ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਉਹ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਬੰਦੇ ਮਰੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫਸ ਨੇ। ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਝੁਠਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇੰਟਰਫੀਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਐਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਲੇ ਨਾ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਨਾ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸ ਬਿਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸੀ ਸਰ ਜੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਖਾਰਿਜ ਕਰਤੀ ਰਿਪੋਰਟ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਾ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਜੱਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ। ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਦੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ FIR ਹੋਈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਮੰਨਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਟੈਕਨੀਕੈਲਿਟੀਜ਼ ਕੀ ਰਹੀਆਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਪੁੱਛਣਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ। ਉਹ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਸੱਚੇ ਸਾਧ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਵਾਈ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਵਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਫੋਰਸ ਲਾ ਕੇ ਸਿਨੇਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਨਾ। 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੰਘਾਤੇ ਸਰ। ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਬੀਬਾ ਜਿਹੜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇਕੱਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਵੀ ਗਏ। ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬੇਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ DIG ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬੇਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਫਸਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਇਹ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਗਗਨ ਜੀ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਉਹ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ, ਵੀ ਇਹਦੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੂਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ, CBI ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹ CBI ਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਪਦੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ। CBI ਨੂੰ ਚਲੀ ਗਈ ਜਾਂਚ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ CBI ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਹੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ ਫਰੈਂਡ ਨੇ, ਦੋਸਤੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਆਪਸੀ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ, ਤਾਲੁਕਾਤ ਸਨ। ਤੇ ਲੀਡਰ ਆਫ ਦਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕਲੋਜ਼ ਰਿਲੇਟਿਵ ਸੀ। ਇੱਕ ਉਂਗਲ ਉੱਠ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਸ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਚੰਗੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਠੀਕ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੰਨੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜਿਸ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਕਿਉਂ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ? ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹ ਲੀਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਮੀ ਭਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਵੀ ਨੇ, ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਹੋਏ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਖਲਾਕੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੇਵਲ ਭਾਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਐਸੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ,
ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਐਡੀ ਨੀਵੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਕਗਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਐਡੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਜਲਦੀ ਜਵਾਬ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਓ ਜਿੱਥੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੇ ਹੁਣ 4.5 ਸਾਲ ਕੇਵਲ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮਗਨ ਜੀ ਮੇਰਾ ਰਿਪਲਾਈ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। सर रिप्लाई ले लिए सर, जल्दी सर जी, क्योंकि कमांड आ रही, मैंने वाइंड अप दी फटाफट। गगन जी चंदू माजरा साहब ने ज्ञानी जैल सिंह की गल कर दी थी। चंदू माजरा साहब तुसी मेरे छोटे वीर बड़े सियाने बंदे हो, हिस्टरी पढ़ लो। ज्ञानी जैल सिंह नूं मिसेस गांधी द्वारा जो ऑपरेशन होया उन्हां नूं जानकारी नहीं सी दित्ती गई। पहली गल ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਤਰਫ ਪਾਰਟ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂधी ठीक है सर, मैंने वाइंड अप द कॉल आ रही है सर, बाबा माफ करना मैं गलबात पूरी नहीं सुन पाऊंगी, लेकिन रिएक्शन जरूर लवांगे और जी मीडिया ਦੇ रिएक्शन जरूर सुनावांगे। बहुत बहुत शुक्रिया साढ़े सारे मेहमानों ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਨੀਤਿਕਾ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।